एक तो बाद एक जड़ी तुसी उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हो। 24 घंटे भी बड़े घट पैंदे होने। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा दा उच्चारण करी चलो। पाठ करोगे चौपाई साहब दा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਟੀਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਈਏ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦ ਟਰਬਨ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, 1984 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $10 ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं अपलंदर सिंह गरमानी ते प्रोग्राम से खाफिलार में एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज मैं पहुंचे हुए जी कैलीफोर्निया के एक शहर बेकर्सफील्ड विच और अज असी जिन्हों को मिलकर कह रहे हैं सिख खाफिलार नन अदर दैन ओने डॉक्टर मनबीर सिंह जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सानू अपना कीमती समा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। तुसीं बड़ी हिम्मत की, उपराला किया कि साडे शहर च पुजे हो। मेरा सुभाग है जी कि तुसीं मैनूं अपना समा दिता है। सो डॉक्टर मनबीर सिंह साडे कोल अज क्यों मौजूद ने और असी क्यों इन्होंने सिख खाफिलार कर रहे हैं? एक ही करके इन्हां दीयां बहुत सारियां खूबियां ने जो तुहानूं दसनियां बहुत ज़रूरी ने। पहली गल तो यह कि जनरल फिजिशियन है जी, हाँ, 6 साल तो लैके बजुर्गों तक की सेवा करते हैं। प्रेगनेंसी और बच्चों, छोटे बच्चों नहीं देखते अगर मैं ठीक है पर लेकिन सारिया मैडिसिन दे जानकार ने। और इस तो इलावा जेकर सिक्खी नूं प्रफुल्लित करने की गल करिए तो पिछले तकरीबन कई सालों तो सिख यूथ सिंपोजियम के कन्वीनर रहे हैं बेकर्सफील्ड विच। बच्चों नूं अगे वधण लई उत्साहित करने का काम डॉक्टर मनबीर सिंह बहुत बखूबी कर रहे हैं। इस तो इलावा जेकर गल करिए अमेरिकन सिख काउंसल की बहुत ही वड्डी इत्थे अमेरिका की एक संस्था हैगी है और वाइस प्रेजिडेंट के अहदे ते कई सालों तो मौजूद ने सरदार डॉक्टर मनबीर सिंह जी। इस तो इलावा एक खास क्रिसमस की परेड भी इत्थे कड्ढी जाती है, हर वक्-वक् शहरों कड्ढी जाती है और उहदे विच एक खास शख्स बनाया जाता है मार्च के नाम से और इन्होंने वो भी पायदान हासिल है जी। इस अलावा होर भी बहुत सारिया खूबियां इन्होंने इन्होंने सिर पर बनिया हुई ने, इन्होंने सहरे जोड़े सजाए हुए हैं। पर एक एक करके इन्हों दी खूबियां बारे जानांगे और इन्होंने गला बातों का जोड़ा हुण तकरीबन शुरू करते हैं गला बातों का सिलसिला। सो डॉक्टर साहब पहला तो तुहानूं बहुत बहुत मुबारक क्योंकि एक तो बाद एक जड़ी तुसीं उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हो और मैं लगता है कि 24 घंटे भी बड़े घट पैंदे होने। मेरे को जी जो परमात्मा की मेहर होवे ना, कृपा हो जाए तो तुहानूं अनएक्सपैक्टेड रिवार्ड मिली जाते हैं जी। मेरे वास्ते जड़ा 2019 वाला ईयर सी वो इस तरह का ही होया कि 2019 विच मैं मेरी जंपल इंदौर मध्य प्रदेश तो है जी। तो उत्थे एक बड़ी वड्डी संस्था बनी हुई है। उत्थे बच्चों का स्कूल हैगा, खालसा स्कूल है जी। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, डॉक्टर माखीजा है उहदे इंचार्ज है। गुरु तेग बहादुर कॉलेज भी उत्थे है। तो वो माता गुजरी जिहड़ा संस्था बनी हुई है वो अपनी कमेटी वालों एक किसी सिख नूं इनवाइट करते जिहदी जंपल इंदौर मध्य प्रदेश की होवे। तो ईयर 19 विच उन्होंने मैनू सिलेक्ट करके बुलाया और कहा कि आके अपना इनाम ले जाओ जी। मेरे वास्ते बड़ी अच्छी गल सी कि मैं जिस शहर नूं जिथे मेरा जन्म होया स्थान नूं छड्डिया इतने साल हो गए, 40 साल तो उपर हो गए मैनू इंदौर छड्डिया और उन्होंने मैंने फिर भी याद रखा, तुहाडीआं सेवावां नूं रिकग्नाइज कर रहे हैं, रिकग्नाइज किया और मैंने बुलाया और मैं ना नहीं कर सकिया क्योंकि जी मिट्टी जी ना जी जिथे आप जम्मे पले व्डे होए वो तो फिर बुला लेंदी है, पुकारती है। बिल्कुल बुलाती है जी, बिल्कुल बुलाती है। इस तरह ही होया तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एयरपोर्ट तो लैके गए और इतना सत्कार किया उन्होंने और मैनू वो अवार्ड दिता। तो मैनू माता गुजरी की खूबियां सारियां याद आईयां कि किद्दां उन्होंने अपने पोतियां नूं याद दवाया कि भी तुसीं कौन हो, तुसीं भुलना नहीं। और ठंडे बुरज विच
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ 1981 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਨੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਯੰਗਸਟਾਊਨ ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋ 81 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਾਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ECFMG एग्ज़ाम देनी और वो पास करनी और वीसा क्वालीफाइड एग्जामिनेशन देनी और पास करनी, और एक माइग्रेंट की जी स्ट्रगल होती है शुरू की कि जो पैसा नहीं है, वीसा नहीं है, पेपर नहीं है, कामकाज नहीं है। तो जिस तरह सारिਆਂ ਦੀ स्ट्रगल है, मेरी भी वही स्ट्रगल सी कि मैं भी ओहायो यंगस्टाउन में जिथे बर्फ़ पैंदी है उत्थे सड़कों पर पैदल चलता सी। और माता जी मेरे कहते सी कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਈਆ ਪਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਂਡੀਲੀਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈਗੇ 13, 14, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਨਏਜਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਰਗਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਅੱਜ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 8-10 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਜਵਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਨਿਊ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ US ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਆਊਟ ਆਫ 84 ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਰਾਹਲ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਥਰ ਬੜੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਲਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦ ਟਰਬਨ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। 1984 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੀਤਾ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਐਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਤਕੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਤਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦ ਟਰਬਨ ਕਿਤਾਬ ਇਤਕੀ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲਗਾਈ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੁਸਤਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧੇ? ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ $20 ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਤੇ $20 ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ $10 ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ $10। ਬਾਕੀ $10 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $10 ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $10 ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਿਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ 99 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਜਵਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਏ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ ਲਏ ਜੀ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2000 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 2-2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ, 4 ਤੇ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ 11 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੀ। ਇੱਕੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੜੀ ਘੜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਪੂਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ 2003 ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿ ਲਿਓ ਜਾਂ RSS ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਤ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਚੂँਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਕਸੂਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 7-8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੁੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਸ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਗੜੀਆਂ ਵੀ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਮੈਂ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੂਟ ਬਾਹਰ ਲਾਣੇ, ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੜਵਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ NRIs ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲੇ ਵਸਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, US, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਪਾਊਂਡਸ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ।
ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, मेरा तो यह कहना है कि ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪਟੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗੀ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਲੜ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਬਾਰਡਰ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਸੀ ਚੱਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਇੱਥੇ ਆने ਦੀ ਲਾਲਚ ਔਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਦਾ ਜੌਬ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ ਔਰ ਓਵਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਕਫਾਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2019 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣੋਗੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਰੇਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ देयर ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ, ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 99 ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੱਗ ਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 9/11 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੰਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੀ ਆਫਟਰ 9/11, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਨ, ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਚਰਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਹੋ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ। ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।